الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي أتم علينا شهر الصيام وبلغنا الفطر والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله جنة من عذابه وغضبه وسبب للحصول على رضوانه ومغفرته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة النيرة المتوضئة، زكى الله هذه النفوس الطاهرة، شرح الله هذه الصدور النقية، وأسأل الله أن تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته، على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين وإمام المتقين في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها المسلمون عباد الله، جاء سريعا ومضى سريعا، أعني بشهر رمضان المبارك، قد ودعناه بلياليه العطرة وبنهاره الجميل، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فعلى من أحسن فيه أن يزداد ويسأل الله التوفيق والقبول، ومن أهمل فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة قبل الموت مقبولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui nous a comblés de ses innombrables. Louange à Allah qui nous a favorisés et dotés avec des faveurs, des bienfaits, avec des privilèges et avantages. Et nous a fait appartenir à cette belle religion. Il a fait de nous des hommes et des femmes de foi,
Il nous a révélé le Saint-Coran et nous a compté parmi les fidèles de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous a compté parmi ceux qui ont vu le mois de Ramadan de cette année. Ils ont jeûné, ils ont prié et qui ont vu également ce grand jour de la fête de la rupture. Je le loue, je le remercie. Je demande à Allah de répandre sa paix, ses bénédictions sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa noble famille, sur ses fidèles et distingués compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères, chères sœurs en islam, chers croyants, chères croyantes, voici les jours qui se passent et voilà les mois qui les suivent. Les années ne font que s'écouler et nous allons progressivement vers la fin de notre vie. Le mois de Ramadan, à peine arrivé, nous a quittés précipitamment et nous sommes divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui a su profiter du mois de Ramadan, qui a accumulé le maximum de bonnes actions. Et ceux-là ne peuvent que remercier Allah et lui demander son exaucement. Et il y a parmi les musulmans, ceux-là qui forment le deuxième groupe, qui est ceux qui ont négligé le mois de Ramadan, n'ont pas su profiter des avantages du mois de Ramadan. Ceux-là doivent se repentir et revenir vers leur Seigneur. Car le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous dit, Allah accepte le repentir d'un fidèle tant qu'il n'est pas à l'agonie. Allah accepte le repentir d'un fidèle tant que son âme en arrive à la gorge. Alors, ceux qui ont négligé doivent revenir vers leur Seigneur. Aujourd'hui est un grand jour. Dans la religion de l'islam, Dieu exalté soit-il, a occasionné plusieurs rassemblements. Le premier rassemblement, c'est le fait de se rassembler 5 fois par jour dans les mosquées de notre quartier. Le deuxième rassemblement, il s'agit des jours du vendredi. Se rassembler dans les grandes mosquées du vendredi pour accomplir la grande prière du vendredi. Le troisième rassemblement ne se passe que 2 fois dans l'année, à savoir la fête du Ramadan et la fête de Tabaski. Et nous sommes là pour célébrer l'une de ces grandes fêtes. Le quatrième rassemblement qu'Allah a occasionné pour les musulmans, il s'agit du grand rassemblement qui n'intervient qu'une seule fois dans l'année, à savoir le rassemblement pour le grand pèlerinage à la Mecque. Alors, chers frères en islam, aujourd'hui est un jour de fête, c'est un jour de réjouissance, c'est un jour du plaisir, un jour du désir. Le musulman doit faire preuve de générosité, de charité, de gentillesse envers sa famille, ses voisins, ses collègues, ses connaissances. Le musulman, il doit se réjouir. Le musulman, ils doivent se rendre les visites, doivent se présenter les excuses, doivent se pardonner. Ce grand jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné pour les musulmans étant leur fête est un jour dont nous devons faire savoir même les non-musulmans que nous sommes en fête, en les partageant et en souriant avec eux, en partageant la joie, le plaisir ensemble avec eux. Aujourd'hui, le jour de la fête de Ramadan, il est demandé aux musulmans de manger, de boire, mais sans gaspiller, car le jeûne est interdit aujourd'hui. Il est interdit à un musulman de jeûner, mais il lui a été demandé de manger et de boire, mais sans toucher à ce qui est interdit, sans avoir se donné aux illicites et sans faire du gaspillage. C'est un jour où nous devons nous rendre des visites. C'est un jour également où nous devons nous partager entre nous et nous devons nous pardonner, nous tolérer. Et aujourd'hui également, Allah a voulu que 2 fêtes se rencontrent, à savoir le vendredi, qui est un jour de fête hebdomadaire pour les musulmans, et le jour de la fête de Ramadan également, qui est un jour de fête. Et lorsque ces deux se rencontrent, le musulman, surtout qui vit loin, n'est plus obligé de revenir prier la prière de Jumu'ah à la mosquée, mais pourra
prier la prière des jours là où il se trouve. Ce n'est plus obligatoire à celui qui a déjà accompli la prière de l'Aïd ici de revenir à la mosquée, mais la mosquée ou les mosquées seront ouvertes pour accueillir les musulmans qui viendront pour accomplir la prière de Jumu'ah. Et nous devons savoir que la fête musulmane n'est pas synonyme de désobéissance. La fête musulmane n'est pas synonyme de péché. On ne doit pas fêter avec les chichas, la drogue, l'alcool, ni la cigarette. On ne doit pas fêter avec la fornication. Mais le musulman, c'est celui qui accueille sa fête avec le monothéisme pur et l'accompagne également avec le monothéisme pur. En faisant ce qu'Allah lui a permis et en laissant ce qu'Allah lui a interdit. Alors il nous a été demandé de se cadrer aux lois et règlements de notre religion. Et bien après, il est demandé également aux musulmans de respecter les lois et règlements du pays qu'il vit. S'il est étranger, son pays d'accueil, il doit respecter leurs lois, il doit respecter leurs règlements. Et le musulman également n'est pas celui-là qui est barbare ni violent. Le musulman doit être patient, le musulman il doit être soumis, comme le nom de la religion de l'islam le porte, qui est la soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous souhaitons la bonne fête à tous les musulmans et nous venons de sortir fraîchement des élections présidentielles. Nous demandons que l'après les élections soient une source de bonheur, de quiétude, de paix, de tranquillité et de stabilité et de quiétude. Qu'Allah enveloppe le Congo avec la paix et la tranquillité et qu'Allah accroît le bonheur du Congo, qu'Allah protège tous les fidèles ainsi que leurs biens, leurs familles, qu'Allah préserve leur religion. Alors nous demandons à Allah qu'il puisse nous montrer la fête du Ramadan de l'année prochaine comme il nous a montré celle de cette année. Bonne fête à tous, que le Seigneur vous accompagne. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.